मांकर गोटे बाणी आम पठन करवा सिंसियरिटी ह्यूमिलिटी परसेवरेंस and an insatiable thoughts for progress are essential for a happy and fruitful life. Above all, one must be convinced that the possibility of progress is unlimited. Progress is youth. One can be young at 100. मांकर ये सुंदर बाणी आ गोटे बाणी आम पाखक आसी माँ मामा जदि जड़े निजे श्रीमान सहित यथार्थ संपर्क स्थापन करे तेबे से सर्वदा जेते पारिबो सेते साहाय्य तांक ठारो से ग्रहण करि पारिबो अथवा व्यवहार करि पारिबो। प्रभु श्री अरविंद होछि बाणी तुमे किए मो बुद्धि द्वारा तुमको बुझी पारे नहीं किंतु पवित्र श्रद्धा और भक्तिर निरवतारे तुमको पूजा करे मां कर होछि बाणी। प्रभु मां कर ए बाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु मां चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाऊँ आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई बापा मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ होगा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 176। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करते अमिताभ को नयागढ़ किंतु अमिताभ कौन कार्य व्यस्त जो भौणी आमर अपा माने आमर अति प्रिय अपा कविता अपा को आम अनुरोध करवा नयागढ़ से मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु। आम समस्त नीरव ध्यानस्थ हवा अपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु। पृष्ठ 176 माँ सावित्री देव भव बुक 2 The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 6, The Kingdoms and Godheads of the Greater Life. Line 105, page 176. A hierophant of the bodiless secrecy, interned in an unseen spiritual faith, the will that forces sense beyond its scope to feel the light and joy intangible, have found its way into the ineffable space, have captured a sealed sweetness of desire that yearned from a bosom of mysterious bliss, have manifested veiled reality. A soul not wrapped into its cloak of mind could glimpse the true sense of a world of forms, illumined by a vision in the thought, buoyed by the heart's understanding flame. It could hold in the conscious ether of the spirit the divinity of a symbol universe. This realm inspires us with our vaster hopes. Its forces have made landings on our globe. Its signs have traced their pattern in our lives. It lends a sovereign moment to our fate. Its errant waves motive our lives' high source. All that we seek for is prefigured there, and all we have not known nor ever sought, which yet one day must be born in human earth, that the timeless may fulfill itself in things, incarnate in the mystery of the days, eternal in an unclosed infinite,
a mounting endless possibility, climbs high upon a topless ladder of dream, forever in the wings conscious trance. All on that ladder mounts to an unseen end, an energy of perpetual transience makes the journey from which no return is sure, the pilgrimage of nature to the unknown. माँ समस्त आप भाई को वंदे मातरम माँ को पकड़े अशेष अशेष धन्यवाद धन्यवाद अपा आम ये जाए ध्यान थे प्रभुंकर मंत्रमय सावित्री आवृत्ति सहित आमर परवर्ती कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल जाए अर्पण करवा आज कार्यक्रम रे प्रभु मां चरण कमल रे आमे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आमे पारादीप जगतसिंहपुर आमर अति प्रिय प्रमोद भाई को अनुरोध करवा भाई आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल रे अर्पण करंतु भाई मो मां परी किए बरे मो मां परी किए बरे उड़ी जाउथिले सुनार चढ़ेई उड़ी जाउथिले सुनार चढ़ेई धरियाणी किए देबरे मां परी ये बरे मो मां परी ये बरे मो दुखरे सिए नीरवे गोपने ढालई करुणा धार तार सुमधुर परसरे हसी उठई अंतर मोर मो दुखरे सिए नीरवे गोपने ढालई करुणा धार तार सुमधुर परसरे हसी उठई अंतर मोर विश्व पराणे पुलक जोगाए विश्व पराणे पुलक जोगाए मो मार सौर भरे मां परी ये बरे मो मां परी ये बरे उड़ी जाउथिले सुनार चढ़ेई उड़ी जाउथिले सुनार चढ़ेई धरियाणी किए देबरे मां परी ये बरे मो मां परी ये बरे किए भांगी देव कठोर पाषाण किए भांगी देव कठोर पाषाण मरणर कारागार मरणर कारागार किए आनीदेव अमर लोकरू अमृतर निर्झर दीप्त झलमल दश दिशिलाभि दीप्त झलमल दश दिशिलाभि मां पाद वैभवरे मां परी ये बरे मो मां परी ये बरे अझट कले मु सरगरु चांद अझट कले मु सरगरु चांद तोड़ियाणी किए देबरे
ମା ପରି ଇଏ ହେବରେ ମୋ ମା ପରି ଇଏ ହେବରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସତରେ ମା ପରି କିଏ ହବ? ମାଟି ଠାରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଯାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାଙ୍କର ଗତି, ଯାହାଙ୍କର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହବ କିଏ? ଏବଂ ସବୁ କିଛିକୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯିଏକି ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ମା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସହଜେ ଆମ ମା ବି ମଧ୍ୟ ଆମ କଥାକୁ ବୁଝିପାରେ। ମାନୁଷୀ ମା ହେଇକରି ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନୁଷୀ ମା ର କଥା, ସମସ୍ତେ ପୁତ୍ର ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହର ଭିତରେ ବନ୍ଧନ, ସେଇ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ମା ପୁଅର କଥା ବୁଝିଥାଏ, ସନ୍ତାନର କଥା ବୁଝିଥାଏ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କୌଶଲ୍ୟା ମାତା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସହଜେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୀଳାର ଅଧିକାରିଣୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସହିତ କିଏ ସମକକ୍ଷ ହବ? ଏବଂ ସେ ଯେ ସନ୍ତାନର ସବୁ କଥାକୁ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ବୁଝନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଏ ବା ବୁଝିପାରେ? ଏଇ ବନ୍ଦନାର ଭାବ ଏତେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ବନ୍ଦନାଟି ନିବେଦନ କରିଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧର ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସପ୍ତାହର ଆମ ଡେ 2 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦଉଛେ। ସପ୍ତାହରେ ଆମେ 2 ଦିନ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଇ ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆଲୋଚନା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ରହୁଛେ। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ସାଧ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ କରାଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ ବରଗଡ଼। ଭାଇଙ୍କର ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି। ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି ତାହା ହଉଛି ଚାପ୍ଟର 17 ପାର୍ଟ 2 ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହଉଛି ଦି ସୋଲ ଆଣ୍ଡ ନେଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ, ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଓ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେବେ। ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ ବରଗଡ଼। ଭାଇ ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗସ୍ୱ ଅନ୍ୱୟ ମହାଗ୍ରନ୍ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର 17 ଅଧ୍ୟାୟର 7ମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରକୃତି, ଦି ସୋଲ ଆଣ୍ଡ ନେଚର। ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରକୃତିର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପୁଣି ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ତାର କଣ ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ଗଭୀର ଭାବରେ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷମା କରିବେ। ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରକୃତି এই দুইটি তত্ত্বর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষୟରେ ଆମେ গত ଅଧିବେଶନରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି। ଏଠି ଆମର ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କହୁଛୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ଇଚ୍ଛା କରି
ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯାବତୀୟ ଗୁଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣ। ପରମାତ୍ମା ସେଟା ବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମ ଚେତନା ଯିଏ ସିଏ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁଲେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଉଠି ଯାଇପାରେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଯାଇପାରେ। ତାର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିକରି ପୋଷାକଟି ପରିଧାନ କରିଛି, ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରେ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାସକ୍ତ ଏବଂ ଉଦାସୀନ ହେଇକରି ଅବସ୍ଥିତ ରହିପାରେ। ଚାହିଁଲେ ସେ ଆବରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଚାହିଁଲେ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଉତାରି ଆଣିବ ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଉଦାସୀନ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ପରମ ଚିନ୍ମୟତା ବା ଚିଦ୍ଗତତା, ସେଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକରି ଥାଏ, ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଥାଏ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇକରି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ସେ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବା ପରମ ଦିବ୍ୟତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଏ। ତଦ୍ୱାରା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଯାବତୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାହିର କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ the soul rising into its spiritual poise must at least be capable of the same mastery by its unity with the divine. It must be capable of controlling its own nature, not only in calm or by forcing it to repose, but with a sovereign control of its play and activity. ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଭିତରେ, ଗତିଶୀଳତା ଭିତରେ, ଲୀଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଭିତରେ ସେ ତାର ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିପାରେ। ଏହି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଜାଗତିକ କ୍ରିୟା ଉପରେ। In the lower poise, this is not possible. କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମେ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 431 ରେ ଅଛନ୍ତି। It must be capable, 430 ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷ ଧାଡ଼ି, it must be capable of controlling its own nature, not only in calm. ଏଇଟା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, 8ମ ପାରାଗ୍ରାଫ। ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଣା ବହିରେ ଏଇଟା 7ମ ପାରାଗ୍ରାଫ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ନୂଆ ବହିରେ 8ମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା
431. It must be capable of controlling its own nature. In the lower poise, this is not possible because the soul acts through the mind. निम्न चेतनागत स्थिति रे आत्मा तार अंग गुड़िक उपरे चेतना अंग गुड़िक उपरे माने मन प्राण शरीर उपरे पूर्ण कर्तृत्व जाहिर करि पारे नाही कहीं कि ना से मन प्राण देइकरी कार्य करे एवं the mind can only act individually and fragmentarily in a contented obedience or a struggling subjection to that universal nature through which the divine knowledge and the divine will are worked out in the cosmos. ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମନ ଦେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ମନ ତ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନରେ ଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ବାଣୀ ଶୁଣିପାରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନତା ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହୁଏ ନାହିଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟାରିଲି ହୁଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଏ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନରେ ଥାଏ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ସବଜେକ୍ସନ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନରେ ଥାଏ ପୁଣି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆମର ମନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତା ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକରି ତାର ଅଧୀନତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାର ଆନୁଗତ୍ୟରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଦେଇକରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ବାଟ ଦେଇକରି ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟାୟ ଅନାଚାର ଅସଙ୍ଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଭଗବାନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ସିଏ ପରା ଜାଣିକରି ଲୀଳା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଯିଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧୀଶ୍ୱର ବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ସେ ଚାହିଁଲେ କଣ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଘୋଡା ହୋଇଯାଉ ବା ହାତୀ ହୋଇଯାଉ ତାକୁ ପିଠିରେ ବସେଇକରି ବୁଲୁ ଆମେ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଆଚରଣ କରୁ ସେ ଯେମିତି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲେ ଆମେ ତା ସହିତ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲୁ ସେ ଯେମିତି ଖନେଇକିରି କଥା କହେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖନେଇକିରି କଥା କହୁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଜାଣିବ ଯେ ଆମେ ତା ସହିତ ଅଛୁ ତା ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ବରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର କାରିକାଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ମରିପାରେ ଯିଏ ଅମର ଆମର ଚିରାଚରିତ ଧାରଣାକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଲା ଭଳି ଉକ୍ତିଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଅମର ଏବଂ ମରଣଶୀଳ ଏ ଦୁଇଟା ବିପରୀତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟାକୁ କେମିତି ଗୁନ୍ଥି ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ମରିପାରେ ଯିଏ ଅମର ଅର୍ଥାତ୍ ଅମରତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ସେ ଚାହିଁଲେ କଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ
ଯେ ପରମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ କଣ ଚାହିଁଲେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରିବନି? ଯଦି ପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପରମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା କେମିତି? ଦୁର୍ବଳ ହବାଟା ଯଦି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବହିର୍ଭୂତ ହେଇଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଅମରତ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବହିର୍ଭୂତ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେଟା କି ପ୍ରକାର ଅମରତ୍ୱ? ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମରଣଶୀଳ ତାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯିଏ ମରଣଶୀଳ, ଯିଏ ମୃତ, ସିଏ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହବ କେମିତି? ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଣି ମରିବ କେମିତି? ଯେମିତି ପାଷାଣ ବା ଗୋଟେ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ, ସିଏ କେମିତି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅମର, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ପୁଣି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଚେତନାର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ସେଟା ହଉଛି ତ ଅମରତ୍ୱ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛୁ, ସେ ଆମେଟା କିଏ? ସେ ଆମେଟା ଯିଏ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଲୁପ୍ତ ହଉନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଜୀବନର ପରିସମାପ୍ତି ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ କମା, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ। ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେଇ ଯାତ୍ରାର ପୁନରାରମ୍ଭ। ତେଣୁ এই ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାଏ। ତା ବାଟ ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ। ମା ବହିରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ତ କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଘଟେ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ, ତାଙ୍କର ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ, ତାଙ୍କର ବିନା ଶକ୍ତିରେ କିଛି ବି ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, এই ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ଦେଇକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଅହଙ୍କାରଟା ତ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା, ତାର ଯେଉଁ ପୃଥକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ଅହଙ୍କାର। ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ସର୍ତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପରମ ଆତ୍ମା ସେ ଲୀଳାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ ଇଜ in possession of knowledge and will, of which it is the source and cause and not a subject. ପରମାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଏ। ସେ ନିଜେ ତାର ଉତ୍ସ। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପରମାତ୍ମାରୁ ହିଁ ଉତ୍ସାରିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ସେ ହେଉଛି ମାଲିକ ବା ଉତ୍ସ, ତାର ଅଧୀନ ନୁହେଁ। Therefore, in proportion as the soul assumes its divine or spiritual being, it assumes also the control of the movements of its nature. ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ ଧାରଣ କରେ ବା ପରମାତ୍ମତ୍ୱ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେ ଧାରଣ କରେ, ସେ ଅନୁପାତରେ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାହିର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। It becomes in the ancient language ସ୍ୱରାତ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାରେ ତାକୁ ସ୍ୱରାଟ, ସ୍ୱରାଟ, ରାଟ ମାନେ ରାଜା, ନିଜ ଉପରେ ସେ ରାଜା ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରେ, ନିଜର ପ୍ରଭୁ, ନିଜର ପ୍ରଭୁ ହେଇଯାଏ। Free and a self-ruler over the kingdom of its own life and being. ମୁକ୍ତ ହେଇକରି
से निज राज्य अर्थात निजर जो मन प्राण शरीर या उपरे से स्वयं राजत्व करे। But also it increases its control over its environment. ता सहित परिवेश निजर परिवेष्टन रे रोथवा सत्ता गुड़ी को ऊपर मध्य से तार नियंत्रण वृद्धि करिवार लगे। इट्स वर्ल्ड जोड़ा तार पृथ्वी। दिस इट कैन ओनली डू बाय यूनिवर्सलाइजिंग इटसेल्फ। एवं एटा से सेतेबेले करि पारे जेतेबेले से निजको यूनिवर्सल कर दिए बा विश्वगत कर दिए, विश्वात्मा रे परिणत हो जाए। फॉर इट इज द डिवाइन एंड यूनिवर्सल विल दैट इट मस्ट एक्सप्रेस इन दिस एक्शन अपॉन द वर्ल्ड। से जहा कार्य करिवो भगवान एवं विश्वगत संकल्प को से कार्यकारी करिवो। तार एकमात्र कार्य होउची भगवानंकर संकल्प एवं विश्वगत संकल्प को ए पृष्ठरे ए सृष्टि वास्तवतार परिणत करिवा। इट मस्ट फास्ट एक्सटेंड इट्स कॉन्शियसनेस एंड सी द यूनिवर्स इन इटसेल्फ। तेणु प्रथमे जीवात्मा को तार चेतना को विस्तारित करी समग्र विश्व को निज भितर समाहित करने को पड़ो। इंस्टेड ऑफ बीइंग like the mind limited by the physical, vital, sensational, emotional, intellectual outlook of the little divided personality. ताकू मन भली संकुचित होकर रहिबा को हबो नाही। मन जेमती तार शारीरिक, प्राणिक, इंद्रियगत, भावगत, बौद्धिक गुण गुड़िक द्वारा सीमाबद्ध होकर थाए, तार व्यक्तित्वटी विभाजित होकर थाए। अर्थात व्यक्तित्व विभिन्न दिग संपर्क प्रभु कहते, किसी शारीरिक गुण, किसी प्राणिक गुण, इंद्रियगत, भावगत, बौद्धिक एवं विभाजित ये गुण गुड़िक सब बड़े परस्पर सहित संगतिपूर्ण भाव में क्रिया करती नहीं। से आमर व्यक्तित्व आम अनेक विरोधाभास देखु, किसी संगत किसी असंगत। उदाहरण स्वरूप आपण माने बहुत एमती देखिथिबे, जड़े बहुत सुंदर संगीतज्ञ होइथिबो कि वाद्यकार होइथिबो, अति उच्च स्तर उच्च प्रशंसित, किंतु अन्य पक्षरे से गोटे मद्यप होइथिबो। मु देखिछि आम पाखरे गोटे सुंदर म्यूजिशियन, ऑर्गन प्लेयर, मत लगे से भारत नहले भी ओडिशा तो नंबर 1 हो। आपण मुग्ध होइजिबे तार अंग चालन, तार अंगुली चालना देखिक ऑर्गन उपरे तार 10टी जाक अंगुली एका संगे कार्य करथबे एवं पूरा तल्लीन होइकरी तन्मय होइकरी से वाद्ययंत्र बजाउथबो। तार चाहिदा बहुत बेसी, किंतु तार से दुर्गुण पाई से बहुत जगह अपमानित हुए, निंदित हुए एवं क्षतिग्रस्त हुए। तेणु तार से जो निम्न प्राणिक गुणटी, तार जो संगीतज्ञ हवार जो व्यक्तित्व सहित मेल खाऊ नहीं, विरोध करुछि। अति उच्च स्तर साहित्यिक, लेखक, वैज्ञानिक माने एमती छोट छोट अनेक दुर्बलतार शिकार होती एवं अनेक छोट छोट दुर्बलता से जीवन को नष्ट करिवार नजीर रही थाए। आम देखू एटा को प्रभु स्पष्ट कर दौरान एठी जे आमर जो व्यक्तित्व एटा गोटे यूनिफाइड पर्सनालिटी नुहे,
गोटे संगतिपूर्ण बा समन्वित व्यक्तित्व नहीं, एटा गोटे विभाजित व्यक्तित्व। व्यक्तित्वर विभिन्न दिग विभिन्न अंश परस्पर सहित तालमेल रखिक चली पारना, परस्पर सहित खाप खुई पारना, एभली अवस्था। किंतु जेतेबेले आत्मा धीरे धीरे विस्तारित हुए, तार कर्तृत्व अर्जन करे, सेतेबेले से आउ तार विभाजित व्यक्तित्वर अधीनता स्वीकार करे नहीं, तार ऊपर को उठी जाए, तापर नियंत्रण जाहिर करे। इट मस्ट एक्सेप्ट द वर्ल्ड ट्रूथ्स, से विश्वगत सत्य को स्वीकार करे। द वर्ल्ड एनर्जीज, विश्वगत शक्ति गुड़ी को से ग्रहण करे। द वर्ल्ड टेंडेंसीज, विश्वगत प्रवणता गुड़ी को, प्रवृत्ति गुड़ी को। द वर्ल्ड पर्पजेस, विश्वगत उद्देश्य गुड़ी को एज इट्स ओन, इंस्टेड ऑफ क्लिंगिंग टू इट्स ओन इंटेलेक्चुअल आइडियाज। माने तार जो व्यक्तिगत धारणा, व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत उद्देश्य जहाँ सब थिला सेटा रहे नहीं, ता स्थान रे प्रकाशित हुए विश्वगत सत्य, विश्वगत उद्देश्य, अर्थात इस समग्र विश्व रे जहाँ भगवान लक्ष्य ताहा से कार्यकारी करने प्रस्तुत हुए। Instead of clinging to its own intellectual ideas, desires and endeavors, preferences, objects, intentions, impulses, जहाँ सब आमर व्यक्तिगत जीवन रे प्रत्याख्यान करने को प्रभु कहते महाभारत द्वितीय अध्याय रे, ये सबरू आमर आत्मा धीरे धीरे मुक्त हुए। जेते जेते अधिक से विस्तारित हुए, विश्वगत संकल्प को जेते अधिक परिमाण से ग्रहण करे, से अनुपात रे से व्यक्तिगत ये गुण गुड़ी करू जावतीय कामना, वासना, इच्छा, अभिरुचि, उद्देश्य, आवेग, प्रवेग गुड़ी करू से मुक्त हुए। These, so far as they remain, must be harmonized with the universe. प्रभु कहते आमर ये जो व्यक्तिगत गुण गुड़िक अच्छी, आमर व्यक्तिगत इच्छा, संकल्प, कामना, वासना इत्यादि, ये सब को आमको से सबुर विश्वगत प्रतिरूप गुड़िक सहित समन्वित होगा पड़ो, हार्मोनाइज करने पड़ो। वर्तमान मोर व्यक्तिगत इच्छा विश्वगत इच्छार विरोध करुच्ची, किंतु दिन आसीबो जेतेबेले मोर इच्छा एवं विश्वगत इच्छा, मोर संकल्प एवं विश्वगत संकल्प भितर कौन सी पार्थक्य रहिबो नाही। It must then submit its knowledge and will at their very source to the divine knowledge and the divine will. सेतेबेले से कौन करिवो, तार जो सीमित ज्ञान एवं संकल्प तार मूल उत्स को से पहुंची जीव एवं देखिबो से मूल उत्सटी होची दिव्य ज्ञान, दिव्य संकल्प। सेरा घटनाक्रम रे विकृत हेची, प्रकृत रे आमर अज्ञानता जहाँ कहूचु सेटा होची दिव्य ज्ञानर गोटे विकृत रूप। तेणु आमर जो चिराचरित धारणा गुड़िक आम धरी रखीचु ताको शुद्ध करने पड़ो, मार्जित करने पड़ो। हमको बुझा पड़ो जे ज्ञानर विपरीत अज्ञानता नुहे, आनंदर विपरीत कष्ट बा जंत्रणा नुहे, एटा गोटे गोटे विकृत रूप बा गोटे गोटे निम्न स्तरर सत्य।
ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଜ୍ଞାନତା କହୁଛୁ ସେଟା ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନତା ନୁହେଁ, ତା ତଳକୁ ଆହୁରି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ତୁଳନାରେ ମିଥ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ତୁଳନାରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର। ଆମେ ଯାହାକୁ ଚମତ୍କାର କହୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ଏଇଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ମିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତ। ସେ ଆଉ ଜଣକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ସାଧନ କରୁଛି ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ଚମତ୍କାର। କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆରେ ସେ ଜୀବ ଗୁଡାକ କେତେ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେଡେ ମୂର୍ଖ ଗୁଡାକ ସେମାନେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ଆମେ ଆମଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଜୀବମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହାମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ସେଟା ଜ୍ଞାନ। ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସଜୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ପର୍ବତାରୋହୀ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ 3ଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦଳ ପାହାଡ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ସେମାନେ ତମ୍ବୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ। ଦଳେ ପାହାଡର ମଝାମଝି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସେଠି ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଆଉ ଦଳେ ପାହାଡର ପାଦ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବ କି ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା କ୍ଷଣି ତଳେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଟିକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଉଠ ସକାଳ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ ମଝି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସକାଳ କେବେ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟୁଛି, ତମେ ଆମକୁ କଣ ମିଛ କହୁଛ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାହାଡର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ କି ମିଛ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧାର, ସିନ୍ଦୁର ବି ଫାଟି ନାହିଁ, ତମେ ଆମକୁ ମିଛ କହିକି ଉଠଉଛ କଣ। ପ୍ରକୃତରେ କେହି ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଯେ ଯାହା ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରର ଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଅଜ୍ଞାନ ବା ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଚେତନାର ସ୍ତରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି ବା ଯାହା ଘଟି ସାରିଛି, ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ସେଟା ଘଟିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଟା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାଠୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ସେଟା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। ଯେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆମେ ଯିବା ସେଠି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନା। ଏଇଟା ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା। ନିମ୍ନ ଚେତନାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଆଡକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ମିଥ୍ୟା, ଆଗାମୀକାଲି ତାହା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅମରତ୍ୱର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ହେଇକି ରହିଛି, ଯେପରି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଭେନ୍ ଦିସ୍ ବଡି ସାଲ୍ ରିମେମ୍ବର ଗଡ୍, ଶରୀର କୋଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ କଳ୍ପନା ହେଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ସେଟା ସତ୍ୟ ହେଇସାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବତାରେ ସିଦ୍ଧ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ସମଗ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ରହସ୍ୟ।
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, it must then submit its knowledge and will at their very source to the divine knowledge and divine will, and so arrive through submission at emergence, losing its personal light in the divine light and its personal initiative in the divine initiative. ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ, ନିଜର ଅନ୍ଧାରୀ ଗୁହା ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିବ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକକୁ ପରିହାର କରି ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଆଉ ବାଟ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦେଖି ସାରିଥିବ ଉଜ୍ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମଶୀଳତା ପରିହାର କରି ସେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ୟମଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର କଳାଟି ଶିଖି ଯାଇଥିବ। To be first in tune with the infinite, in harmony with the divine, and then to be unified with the infinite, taken into the divine, is its condition of perfect strength and mastery. ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜକୁ ସେହି ପରମ ଅସୀମ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ କରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରାଇବ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦରେ ସେ ନିଜେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହେବାର କଳାଟି ଶିଖିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପରିଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ସହିତ ସେ ସମନ୍ୱିତ ହେଇଯିବ, ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାର ସର୍ତ୍ତ। ପାରଫେକ୍ସନ ବୋଲେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେଟା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ପରମ ଚେତନା, ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ବା ଏକାତ୍ମତା। କାରଣ ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। And then to be unified with the infinite, taken into the divine, is its condition of perfect strength and mastery, and this is precisely the very nature of the spiritual life and the spiritual existence. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୁଣ ବା ସ୍ୱଭାବ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଆତ୍ମାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା, ଭଗବତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା, ଅଷ୍ଟମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଆମର ସଫ୍ଟ କପିରେ ଇ ବୁକ୍ ରେ ସେଟା ହେଉଛି ନବମ ପାରାଗ୍ରାଫ। The distinction made in the Gita between the Purusha and the Prakriti gives us the clue to the various attitudes which the soul can adopt towards nature in its movement towards perfect freedom and rule. ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଭେଦ ଯାହା ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଏଭଳି କିଛି ସୂଚନା ଦିଏ
କିଛି ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ, ସହାୟକ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ଆତ୍ମା କେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବା କେଉଁ ଧାରା ଗୁଡିକ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, କେଉଁ ମନୋଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇକରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ, ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବିବିଧ ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ। ସେ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ କଣ କଣ ସବୁ ମନୋଭାବ ବା ଚେତନାଗତ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୀତାର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ କିଛି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦ ପୁରୁଷ ଇଜ୍, ସେଜ୍ ଦ ଗୀତା, ୱିଟନେସ୍, upholder, source of the sanction, knower, lord, enjoyer. ପ୍ରକୃତି executes. ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ କେବଳ ସଂକଳ୍ପ କରେ କିନ୍ତୁ କିଛି କର୍ମ କରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଅନୁମତି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ପ୍ରକୃତି। ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଥାଏ, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ, ସବୁ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ଭାଗ ନିଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବସିଥିବା ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ, ଯିଏ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ବସିଛି ଉପର ଡାଳରେ, ଗୋଟେ ତଳ ଡାଳରେ। ତଳ ଡାଳରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ସେ ଫଳ ଗୁଡିକ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉପର ଡାଳର ପକ୍ଷୀଟି ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ନିଜେ କିଛି ଖାଉନାହିଁ। ସେ ଉପର ପକ୍ଷୀଟି ହେଉଛି ପୁରୁଷ, ନିମ୍ନ ପକ୍ଷୀଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସବୁଥର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ସବୁଥର ଭୋକ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁନାହିଁ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅକର୍ମା ହେଇକି ରହିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ତତ୍ତ୍ୱ। ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବା କ୍ରିୟାଶୀଳ, ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। It must have an operation corresponding to the attitude of the ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ଯେଉଁଭଳି ଇଚ୍ଛା କରିବ ବା ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। The soul may assume if it wishes the poise of the pure witness, ସାକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସେ ପୁରୁଷର ଗୁଣ ସାକ୍ଷୀ ଭାବଟି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ ପ୍ରକୃତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବ ନିଜେ ବାହାରେ ରହିକରି। ଯେମିତି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ସେ ଆମେଟା ହଉଛି ସେ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉନାହିଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ 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 ଆମକୁ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇଦେବା, ପରମ ଚିନ୍ମୟତା, ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ତ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ଆମେ ପୁଣି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନ ଗୁଡିକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ସମ୍ମାନର ଆଲୋଚନା ଓ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଥିଲା ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରକୃତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ
उपस्थापन कर प्रभुंकर वाणी को यही प्रसंगटी उपरे कंटिन्यू आलोचना चली आउरी आगु को बहुत आम अधिक रु अधिक अध्ययन करवा एवं प्रभुंकर वाणी यथार्थता आम उपलब्धि करवा एवं आमर जो पूर्ण योग साधना कर जो ये हूँ गोटे प्राक्टिकल बोलिबा प्रभु जोटा सिंथेसिस योग है प्राक्टिकल एवं थियोरी है आमर जोटा कि आम आगु जानी जे लाइफ डिवाइन एवं आमर ड्रामाटिक मैनिफेस्टेशन हूँ मंत्रमयी सावित्री प्रभुंकर ये सब कथा ही से लिखिं पूर्ण योग साधना एवं आम दिव्य रूपांतर पथरे आमको अधिक रु अधिक रूपांतर हाँपाई प्रभु ये प्राक्टिकल कथा गुड़िक से लिखिं एवं ताकू मर्म मर्मे भाई बुझाऊ बहुत बहुत धन्यवाद भाई को कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा किसी समय माँ नाम जप सहित माँ 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 आज कार्यक्रम उपस्थित हुआ समस्त भाई आप मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जड़ाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु माँ चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जड़ाई कार्यक्रम को ये विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त